So matter ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. Anything which occupies space and has got lots of mass is called matter ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದಾಗ whatever we talk about matter here, ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು, ಸೊ 5 states ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 5 states ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಸೊ 5 states ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಾಗ so when we talk about these 3 states of matter, point is very important here. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, what are the characteristics of these particles? Lower classes ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, particles of any matter, they are made up of extremely small. Any matter consists of extremely minute, extremely small, negligible size ಅನ್ಬೋದು. They are made up of extremely small concepts, and those we call them as particles. And it differs. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನ atoms ಅಂತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನ molecules ಅಂತೀವಿ. It varies. So this is about particles of matter, first characteristic. The second characteristic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, particles of matter, they are always constantly moving ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. When we say they are constantly moving, the question arises, okay, liquid state is understood. Liquids ಅಲ್ಲಿ ನಾವು when we take liquid ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ it will spread to some extent. ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟೀಚರ್? ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ? ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ particles move ಆಗುತ್ತೆ. But solid, we cannot say that moving in their own position. So when we talk, they are in motion, but they are moving in their position. Okay, so they don't change wing. They are moving in their mean position ಅಂದಾಗ in their own position ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is about particles of motion, movement of the particles of motion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. When we talk about other points like particles of motion ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ when second point is the distance between the particles. When we talk about the distance between the particles, particles are having extremely some distance between them. Particles are having some distance between them, and that distance it varies. ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? In some matter, if you see, the particles are very compactly arranged, they are very closely arranged. In some particles, if you see, there is some distance between the particles, and if you see in some other matter, the distance will be far. Yes, so distance is present whether it is very less or it is very large. Okay, so there will be distance. Our distance ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as interparticle distance. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ? We call it as interparticle distance. It varies. ಹೆಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
Then coming to the forces of attraction. When we talk about the forces of attraction, these particles, they have certain forces of attraction. ಏನಪ್ಪ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ, ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯು. ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇರತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೌದು, ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ವೆರಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್, ಟೀಚರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Suppose these are the particles and this is the distance between the two particles. ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಬಹಳ ದೂರ they will be having what they will be having, they will be having very less force of attraction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. They will be having hello. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಹೇಳಿ? ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಿತ್ತು, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಕ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ it had to be turned blue in color. Similar understanding. So here what we say is particles of matter large in number, and moreover there is interparticle force of attraction. ಆಮೇಲೆ the interparticle force of attractions varies. So when we talk about, so these all things we'll be talking. ಅದರದ್ದು ನಡುವೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ.
ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೂರೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ? ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ 117 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವಪ್ಪ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 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 ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡನ್ ಅಂಡರ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಬಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ನಮಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Then you have something called industrial chemistry. What we study in industrial chemistry? All industrial processes. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Then we have something called nuclear chemistry. Nuclear chemistry, atom bombs ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಸಡನ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿನೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದಾಗ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೀವೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಚ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ದ ರಗ್, ದ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲಿಮರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ branch of chemistry called polymer chemistry. So we have so many branches of chemistries. So idralli we go on studying one or the other things, right? So properties of matter and their measurements become very basic things. Adakke ee chapter hesaru some basic concepts of chemistry. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದಾಗ, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್.
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಎರಡು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವೆರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾವ ಆಗತ್ತಾ, ದಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡನ್, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ವರೆಗೂ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಅಡಿಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ. ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೀಟರು ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಇದೆ, ಇಂಚಸ್ಸು ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? SI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ SI. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ 11th ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ CGS ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, FGS ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. But here, if you see very carefully, this is the scale which gives you the measurement of different physical quantities. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಜರೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಮಾನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೆಮರಿ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆರ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ M. ನೀವು ಮೀಟರ್ಸ್ನ MTS ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ M. ಸೊ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 500 M. Okay. Then second fundamental quantity is mass. So when we talk about mass, we measure it in how? We measure it in kg, kilogram. Yes, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? kg ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ SEC, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾ? 7S ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್.
ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನಿದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ವೈ ಕೆಲ್ವಿನ್? ವೈ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀ ಟೀಚರ್? 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -273.15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ -273.15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಸೇ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ -1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? -273.15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಓಕೆ ಟೀಚರ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್, 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಎಸ್. ಸೊ 273 ಇದು 0.15, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. 273 ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ಲಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, -273 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -273 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ +273. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ? 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೋಡಿ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 0ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೂ ಇದೆ, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MOL. 5 moles. 5 moles ಅಂದಾಗ ಯು ರೈಟ್ 5 MOL. Then we have electric current. Electric current is measured in ampere. Current ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಂಪಿಯರ್. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. So that is electric current. Luminous intensity. Luminous intensity is measured in candela. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CD. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮೆಮರಿ ಟಿಪ್ ಇಸ್ LMT ಎಟಾಲ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. LMT ಎಟಾಲ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ L ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್? L ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್, M ಮಾಸ್, T ಟೈಮ್, E ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ t ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ L ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. These are 7 basic concepts, 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನು ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್
the seven basic physical quantities. Okay, so here derived units andaga we have certain derived units. What are those derived units? So nodi, here we have something called mass and weight. Usually students get confused alla, mass mattu weight ಏನಪ್ಪ ಇದು mass and weight. So when we talk about mass, we say it as amount of substance. ಹೌದೇನಲ್ಲ? So amount of substance ಅಂದಾಗ we use the term mass. Amount of substance ಅಂದಾಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 60 kg ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, when I speak it, it is gravitational pull experienced by the object, or by the earth experiences gravitational pull. ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಒಂದು ವೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೇಟ್. ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್, ಟ್ಯಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೇಪ್ರಿಕಾನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದ ಮಾಸ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್? ವೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. Therefore we say the force, the mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to the change in the gravity. ಎಸ್. ಸೊ ವೇಟನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆ ವೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಮಾಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ all the three criterias. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 3. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ L3 is nothing but ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್? ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. L3 ಅಂತಂದರೆ L ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದಾಗ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ DM ಕ್ಯೂಬ್, ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಸ್? ಸೊ 1000 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ 1000 cc ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ. 1000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕೇಸಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದಿಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ದೊಡ್ಡದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 cc ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 cc ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಕ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆನಾ?
So you can see here very tightly space ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. There is very less space between the particles. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So I'm packing it. Here in the second case, I'll pack it bit loosely. Okay. Third case, hardly 2 or 3 particles ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Volume is fixed. Volume is fixed. ಹೌದಾ? So what is mass? Mass is changing or no? ಇಲ್ಲಿ mass ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ in case of first one. Here the comparatively substance ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ mass ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. And in third case it is very less. So in third case mass is very very less. Second case mass is less. And in first case mass is very compactly arranged. So matter particles ಬಹಳ ಇದೆ. So ಎಲ್ಲಿ density ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ density quite obviously density is more here. Yes or no? Density is high. ಇಲ್ಲಿ density ಏನಿದೆ? Density is low ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So density is what? Density is mass per unit volume. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್, what is temperature actually? It is the degree, it is the measure of degree of hotness or coldness of an object. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕಾಮನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು. ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಬಳಸ್ತಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿರೋ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಭಾಳ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ. So your temperature can be measured in Fahrenheit scale also. And here they have given you the conversion factors. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ +273.15 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. 6.022 × 10⁻23 ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 6.022 × 10⁻23 ಹೇಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಇದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 6022 ಮುಂದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ಇಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 6.022 × 10⁻23, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? ದೇರ್ ಕೇಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ n × 10⁻n. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ n. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ n ಇಂಟು 10 ಸ್ಮಾಲ್ n ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ n. ಈ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 9.9. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 9.9 ಓನ್ಲಿ. ಅದು 10 ಹತ್ತಿರ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 9. ಸೊ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 232.508 ಇದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್, ದೆನ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್, you are shifting it like this. So you are shifting it to the right, small n values ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು always negative. So if you want small n values ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. We can speak about some of the examples for like if you want you can take certain examples ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ದೀಸ್. ಈಗ 54682 ಇಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. The small n value will be always positive. If you are shifting it to the right, small n value will be always negative. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. n ಏನು, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 1 2 3 ಹೀಗೇನು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಬರಿಬೋದು? 54.682 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 1 2 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ 54, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 9 ಓನ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ದೇರ್ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ 1 2 3 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 5.4682 ಇಂಟು 10⁴. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇದು 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 154023, ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0.1543 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 0.1543. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಯು ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ 1 ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್. ಸೊ 1.54023 ಇಂಟು 10⁻², ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? 1 ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ದರ್ಫೋರ್ 10⁻⁻1 ಅಥವಾ 0.0000000245 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ 8 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 2.45 ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಟು 10⁻² ಟು ದ ರೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 8 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. Then we have something called precision and accuracy. Precision ಮತ್ತು accuracy ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಡೂ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ಯೂರೆಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್. ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈಗ 10 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 9.5, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 9.2, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 9.3. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್, ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ನಿಮಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬಂತಾ? 9.1 ಒಂದು ಬಂತು, 9.9 ಒಂದು ಬಂತು, 10.2 ಒಂದು ಬಂತು, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್.
ಓಕೆ, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 or 2 ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. 10 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, 9.9, 9.8 ಆರ್ 10.1, 10.2 ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಮೂರು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಎರರ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಈಗ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 100, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದಾಗ 100 ಅಂದಾಗ 0 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್. 2 ಝೀರೋಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ನಾನು 001 ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಅವು 2 ಝೀರೋಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 001, ಇಟ್ ಇಸ್ 1, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್? So the reliability of measurement is indicated by the number of digits used to represent it. ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಂ ಟೀಚರ್ ಆನ್ಸರ್ 2.678 ಬಂತು. 2.678 ಯಾಕಂತೀರಿ? 2.68 ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? The first rule says all non-zeros are significant. Non-zeros ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದಿರಲಿ, those are all significant. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2508 ಅಂತ ಇದೆ. ಇವು ಝೀರೋನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೀರೋನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೇನು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್. ಅವು ಝೀರೋ ಇರಲಾರ್ದಿರೋ ನಂಬರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6.9 ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ? ಒಂದು 6, ಇನ್ನೊಂದು 9. ಸೊ ವಿ ಸೇ 6.9 ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. While if you take 2.16 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋಸೇ ಇದೆ, ಹೌದೇನಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2.16 ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Coming to the next one, a zero becomes significant in case it comes in between 2 non-zeros. ಈಗ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2 ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 203 ನಂಬರ್ ಇದೆ, 2 ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ, 3 ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಝೀರೋ. ಇದು ಝೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ 203 ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಹೌದಾ? So for example, here you can see 2.003. 2.003 ಇದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ significant. So it is having how many significant figures? Quite obvious, 4 significant figures. 4.02. 0 is between 2 non-zeros. So 3 significant figures are there. So zeros yavaga significant agate when it is between 2 non-zeros, it becomes significant. Zeros at the beginning of the number are not significant. Very, very, very important. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ 0, 0, 0, 1, 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 zeros. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು 0.0012 ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. So when I give it like this, how many significant figures? It is having only 2 significant figures. So zeros at the beginning of a number are not significant. So you can see here 0.002 has only 1 significant figure. Athwa 0.0045, it is having only 2 significant figures. Haudalva?
All zeros placed to the right of the number are significant. 160 1600 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. 16 ರುಪೀಸ್ ಬೇರೆ, 160 ರುಪೀಸ್ ಬೇರೆ, 1600 ರುಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದೇನಲ್ವಾ? ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 3. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 4. 1 2 3 4 ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆನಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 16.0 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆದೆ. 16.00 ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ವಿದೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ at the end of the number, it is ambiguous. Okay. In exponential notations, the numerical portion represents the number of significant figures. For example, ಈಗ ಇದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಸಿ 1 2 3 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 4.5 ಬರುತ್ತೆ. ಟು ದ ರೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ 4.5 ಇಂಟು 10⁻⁻⁴. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆವಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವಾಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. 1 2 3 4. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನಂಬರ್, ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? ಅವರು 2 ವೇಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಹೇಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. This is also having 1 2 3 4 5 6 significant figures. This is also having 6 significant figures. So decimal point ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it will not at all count. ಅದು ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. Now, retention of the significant figures. ಏನಪ್ಪ ರಿಟೆನ್ಷನ್? ರಿಟೆನ್ಷನ್ is nothing but rounding off. ಈಗ ನೋಡಿ, you have something say 9.51 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, 9.56 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 5, ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ನಂಬರ್, ಇದು nth ನಂಬರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ n-1 ನಂಬರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 5 ಇದ್ರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 9 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ +1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇದು? 9.6. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4.23 ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4.28 ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 5. ಸೊ 3 ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 4.2 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 8, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ 9 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು? ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು +1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4.3. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ರಿಟೇನ್ the required number of significant figures is nothing but retention of the significant figures. Okay. If the digit coming after a desired number of the significant figures happens to be more than 5,
ದ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 4.317. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆನಾ? ಹೌದು, 7 ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? +1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ? 4.32. You will round off it. If the digit involved is less than 5, it is neglected and the preceding significant figure remains unchanged. ಅಂದರೆ 4.312 ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4.31 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2.443. ಓಕೆ, 2.443 ಇದೆ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 5. 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ನಂಬರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಇದನ್ನು? 2.44 ಆಗಿ ಬರಿತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋತೀನಿ, 2.447. 2.447 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆನಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಜಿಟ್ನ +1 ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2.45. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ? ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 only in case it happens to be odd. In case even figure, the preceding remains unchanged. Odd number, even number ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ. 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ? 1 ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರನ್ನು. ಈಗ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೌದಾ? 5 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಿ 8.375 ಇದೆ, 5 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಯು ಸಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 7 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? 8 ಆಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನೇ 8.365 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬಂತು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, so let us take here another example. So let me say I have 7.462. 7.462 ಇದೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ 7.462 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? 2 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5, therefore I will keep it as 7.46. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ 7.468 ಇತ್ತಪ್ಪ, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಈ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು +1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 7.47. ಇದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7.465. ಸೊ 7.465 ಇದೆ, 5 ಇದೆಯಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಹೌದಾ? ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಆ 5 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. 5 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌದಾ? 7.475 ಇದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಡ್.
ಸೊ ಆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 7.48 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್. Then we have dimensional analysis. So during calculations, then generally ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಮೀಟರ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ? ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 5 feet 2 inches ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಂಗ್ತ್ದು ಮೀಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 5 feet 2 inch ಇದೆ, 5.2. ಇದನ್ನ ನಾನು SI ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 inch ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ? 2.54 into 10⁻⁻² ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಮೀಟರ್ 1 ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಚಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 feet 2 inches ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. That is all understood. Okay. Coming to the next concept, that is classification of matter. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, ಇವೇ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಬೇರೆ 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 ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So here particles in solids, they are very close to each other. They are very close to each other. ಅಂದರೆ interparticle distance ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is extremely small, extremely less ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ದೇ ಆರ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು. ಸೊ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇರೆದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ interparticle distance is very less. Interparticle distance is extremely less. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ವಿ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, IP ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಹೌದಾ?
So since they are very closely or compactly arranged, these solid particles are called rigid molecules ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ. ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ರಿಜಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೀವು ಅವನ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್. They are highly incompressible. You cannot compress them at all. Okay. Then, when we talk about density, they are very dense ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. They are highly dense ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. They are highly dense. ಏನಪ್ಪ ಹೈಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ರಿ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಪಾ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದರ ಬಾಜು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾನು ನಿಮಗೆ 500 ml ಬಾಟಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 500 ಓನ್ಲಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗ್ಲಾಸದ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಾನು ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೀಕರ್ಗೆ ಬೀಕರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಅದು 500 ml ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಡಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಸಿಮೆನ್ ಸೇಮ್? ನೋ, ಅದು ಬೀಕರ್ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಚೆಲ್ಬಿಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ವಿದಿನ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಿಲ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ನೀವು ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ನೈದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದೇ ನೈದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರ್ ತೊಗೊಳ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಮ್ CC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಲೂನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ಏರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, they are very far from each other. Therefore intermolecular force of attraction ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. I hope these concepts are clear. So for now, thank you.